mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas dari Hadramaut, yang akan diterjemahkan oleh beliau Al-Habib Taufik As-Segaf dari Ponpes As-Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Kepada beliau kami haturkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, azim al-ifdal, karim al-nawal, جامعنا وإياكم في هذه المحال عند إمام من أئمة التجديد جعل الله سبحانه وتعالى به مظاهر من مظاهر آل بيت النبوة في سلاسل اتصاله إلى الإمام علي بن حسن العطاس، الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب بن حسن بن علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد السقاف إلى آخر سنده إلى سيدنا عبيد الله، إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، إلى سيدنا محمد النجيب، إلى سيدنا علي زين العابدين، إلى سيدنا الصبط الحسين بن علي بن أبي طالب بن سيدتنا فاطمة الزهراء إلى رسول الله محمد. نحمد الله تبارك وتعالى على إظهار هذا المظهر النبوي، المظهر العلي، المظهر الذي فيه مظهر التجديد والتسديد والتقريب والتحبيب إلى مناهج الخير والوفاء لسيدنا نبينا المصطفى محمد. يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. في محضرنا هذا بتجدد خلفاء هذا الإمام الحبيب أحمد بن عبد الله، السيد عبد الله باقر بن أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن طالب، حضرنا من حريضة من مقام الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس في مقام منصبة وخدمة الإمام عمر الذي أرسله سيدنا الحسين إلى إلى حريضة وإلى جهاتها، حتى سمي وادي عمد بوادي عمر لما كان من نشر دعوته 40 سنة ما وجبت عليه صلاة وهو في تنقله من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية وهو على قيام بأمر الدعوة والتبليغ حتى توفي عليه رضوان الله تعالى وهو في دعوته. ثم مضى من بعده سيدنا الحسين بن عمر على هذا المنوال، وبعده عبد الله بن حسين وهو إمام وشيخ سيدنا الإمام الحبيب علي بن حسن جد الحبيب عبد أحمد بن عبد الله بن طالب. والحبيب علي بن حسن كان في المشهد الذي كان مقطعه وكان مقتله، من مر فيه سلبوه وأخذوا ماله وقتلوه وأخذوا ما معه، وكان مخافة ذلك المكان نزلها إليه ونزل فيه سيدنا الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس بمظهر من مظاهر الكرامة للإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس، وكان يسمي هذا المكان مشهد عمر الذي كان فيه مظاهر النصرة لله والانتصار بالإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس. عمر بن عبد الرحمن متى قلت شيء لله يحضر حضر، وحضر معه كان نصرته. وأنتم الآن في هذا المجمع ونحن معكم من حريضة من مقام عمر بن عبد الرحمن العطاس، نذكركم بأن إنما جئنا ووصلنا إلى حيث وصل هذا الإمام الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس، دعوة إلى الله وتعليم لشعائر رسول الله ولمشاعر الله العظيمة المحرمة التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله فهو خير له، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معاشر المسلمين، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. نوصيكم معاشر الحاضرين بتقوى الله، والتقوى هي امتثال أمر الله فيما نهى وعما زجر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره نوصيكم بتقوى الله عليكم بالأوامر والنواهي. هذا الإمام أحمد بن عبد الله بن طالب لو خرج من قبره لما أوصاكم إلا بامتثال أمر الله، وكان صاحب غيرة على دين الله وعلى شرائع الله وعلى دين محمد بن عبد الله جده وعلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه. فمن كان محبا للأولياء ومن كان محبا للصالحين عليه بالسلوك في مسالكهم والمضي في طريقهم والترقي في مدارجهم والارتفاع في درجاتهم مع كمال التواضع لله والخضوع للمولى تعالى في علاه. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واعلموا أن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن مضى على طاعة الله سوف يأتي إلى هذه المقابر ويكون داره فيها، هي الدار التي يحلها وينبغي له أن يعمرها. والدار قال الإمام الحداد الدار أعمل لدنيا، ذكر الإمام الحداد وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله. فاسمعا اسمع أن تقوى الله امتثالك لأمر الله اتباعك لهدي محمد بن عبد الله هو الذي مضى عليه أولياء الله، وكلنا يمكن أن نكون من أولياء الله، لأن الله تعالى يقول في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيمان بالله وتقوى لمولاك تعالى في علاه. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين، واملأ قلوبنا بنور المعرفة واليقين، وثبتنا على هدي سيد المرسلين، واجعلنا قرة عين لهذا الإمام الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس، وبارك في أولاده الحبيب عبد الله باقر وأخي محمد وجميع الحاضرين. اكرمنا يا كريم وارحمنا يا رب يا رحيم، وبارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وادفع عنا جميع الأحزان يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Tadi Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas menerangkan kepada kita bahwa kita semuanya berkumpul ada di sini dalam madhar min madharil Islam. Kita berkumpul ada di sini, ada di area yang di sini ada sir daripada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang bersumber dari datuk-datuknya Habib Ali bin Hasan Al-Attas dan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa yang tidak kenal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Seluruh hidupnya adalah dakwah, saudara. Pindah dari daerah ke daerah ke daerah sampai ada ke lembah Wadi Ahmad ada di sana, sehingga dikenal Wadi Ahmad situ adalah Wadi Umar Al-Attas. Begitu juga putra beliau Al-Habib Hussein meneruskan dakwah tadi itu. Habib Hasan bin Hussein meneruskan dakwah itu. Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Datul Habib Ahmad bin Abdullah bin Al-Attas meneruskan perjuangan itu, bukan masuk ke daerah-daerah yang dihormati, tapi justru masuk daerah-daerah yang berbahaya. Masuk daerah Mashhad yang semua orang ketakutan dengan daerah tadi itu. Daerah perampok, daerah pembegal,
daerah Penyamun, duduk ada di sana, menjadikan orang di sana bertobat, menjadikan orang di sana menjadi orang yang soleh. Mereka menyantri kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sehingga daerah tadi itu adalah disebut Mashhad Umar Al-Attas. Diteruskan oleh putra-putranya sampai kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Attas. Masuklah ke daerah Pekalongan ini. Beruntung sekali orang Pekalongan ini. Dan sekarang kita ada di madharnya Umar Al-Attas, yang di sini ada cucunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti beliau Habib Ahmad bin Abdullah Talib Al-Attas ini adalah lambang kebesaran Islam, syiar min syiaril Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah itu bagian daripada takwa hati. Takwa zahir ada, takwa hati juga ada. Takwa hati termasuk mengagungkan para aulia Allah, karena mereka ada orang-orang yang menjadi lambang kebesaran Islam. Karena itu ya ikhwani, semua yang ada tadi itu intinya dalam takwa kepada Allah. Tidak akan bisa menjadi Habib Ahmad bin Abdullah bin Attas kecuali karena takwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang-orang seperti beliau ini dan seluruh aulia, bahkan seluruh anbiya, kalau mereka dibangkitkan ada di kubur, pasti wasiatnya takwalah kepada Allah. Beliau ini karena berhasil dengan takwa ya ikhwani. Wasiatnya kalaupun dibangkitkan di kubur pasti nasihati, jangan maksiat, laksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam kehidupan yang begitu luar biasa takwanya, tawadhu'nya, rahmahnya, sehingga keberkahan itu bisa dirasakan orang di masa hidupnya bahkan setelah wafatnya. Alhasil jangan tertipu dengan di atas dunia ini. Berfikirlah untuk Anda bisa seperti Habib Ahmad bin Abdullah Attas. Ketika meninggal dunia, maka hidup dalam hati semua manusia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, tapi jadilah orang yang ingat bagaimana masa depan kamu ketika kamu meninggal. Alam yang berikutnya akan nikmat dan kamu meninggalkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang masih hidup di atas dunia ini. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam Al-Habib Abdullah Bagir betul-betul mengetuk hati kita, membacakan di situ nasihat yang sangat penting untuk kita ingat. Jadi begini saudara, magomat itu untuk sampai kepada Allah adalah ada 9. Magom pertama yang harus dilalui dengan at-taubah. Tadi malam diingatkan, jangan lupa menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Hei orang-orang yang udah melampaui batas, banyak dosa, banyak durjana, jangan kamu menjadi orang putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Maha mengampuni dan Maha rahmat. Dengarkan ayat ini. Pertama, ayat ini bukan hanya mengajak orang yang soleh, orang yang sudah jauh dari Allah, orang yang sudah banyak dosa, masih dipanggil oleh Allah. Bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha mengampuni dosa kamu semuanya. Indahnya bagaimana Allah mensifatkan Al-Ghafur Ar-Rahim dengan sighah mubalaghah Al-Ghafur. Kenapa? Karena bukan hanya satu dosa. Allah menyatakan yaghfirud dzunuba jami'a.
Allah mengampuni semua dosa karena Allah itu maha mengampuni, bukan ghafir saja tapi ghafurur rahim. Kemudian bagaimana Allah menggandengkan antara maghfirah dan rahmah? Saudara, ampunan dosa masih dikasih rahmat. Ampunan dosa masih dikasih rahmat. Bukan hanya diampuni dosa, dirahmati Allah. Sedangkan masuk surga itu adalah tempat rahmat Allah. Surga itu tempat rahmat Allah. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuh fa ammal ladzina tabyaddu wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang-orang yang nanti wajahnya terang dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga. Orang-orang yang banyak dosa ketika kembali bertobat kepada Allah, Allah menjanjikan diampuni dosanya dan lebih daripada itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam ayat yang lain, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubat ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Tidaklah mereka tadi itu mengenal bahwa sesungguhnya Allah itu menerima taubat dan memaafkan as-sayyi'at. Al-'afu huwa tarkul 'uqubah. Allah itu mengampuni dosa dan tidak menyiksa. Memaafkan, tidak menyiksa orang yang bertobat. Bahkan yang bertobat Ar-Rahim. Allah beri rahmat masuk ke surga. Alhamdulillah. Karena itu jangan sampai kita berlalu umur kita. Allah sudah membuka pintu tobatnya, tapi tidak kita masuk ke dalam pintu tobat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih merencanakan lagi dosa. Kita masih lagi ingin melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siap menerima taubat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah siap setiap malam siap menerima tobat orang-orang berdosa di siang hari. Setiap siang siap menerima tobat orang-orang yang berdosa ada di malam hari. Kapanpun datang ke pintu tobat, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Semenjak ada dua hal. Pertama, malam tatlu'i syamsu min maghribiha. Pertama, sebelum nanti di akhir zaman matahari terbit dari sebelah barat. Jadi nanti di akhir zaman itu saudara, matahari itu terbit dari sebelah barat. Tapi dalam satu hari itu pintu tobat ditutup oleh Allah. Pintu tobat ditutup oleh Allah. Dan itu insya Allah masih lama. Yang kedua, malam tabluhul ghargharah. Sebelum ruh sampai ada di ghargharah, di kerongkongan, mendekati ajal, mendekati matinya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat hamba sebelum ruh sampai ada di ghargharah. Semenjak masih hidup, semua akan diampuni dosanya Allah asal bertobat kepada Allah SWT. Bukan hanya itu, tidak disiksa, masuk surga. Bukan hanya itu, asal dia tobatnya benar-benar, maka yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Dosa yang banyak diganti oleh Allah dengan pahala yang besar. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, nyanyi diganti ngaji, maksiat diganti dengan taat, kufur diganti dengan iman, maka Allah berjanji dosa yang begitu banyak menumpuk akan diganti dengan pahala yang besar. Diampuni dosa, kemudian diganti dengan pahala yang besar, tidak disiksa, masuk ke surga. Allahu Akbar. Karena itu jangan pernah mencaci orang muslim karena perbuatan dosanya. Doakan ketika dia bertobat, jangan-jangan diangkat derajatnya lebih daripada orang yang sudah beribadah tapi hatinya masih ujub.
lebih daripada orang yang beribadah tapi hatinya masih sombong, masih cinta kepada dunia. At-taib habibur rahman, at-taib nadambi kaman la dambala. Orang yang tobat itu menjadi kekasih Allah, dan orang yang tobat tadi itu seperti tidak punya dosa sama sekali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang bertobat. Ada orang yang bertobat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadits qudsi, adnaba abdun damban. Ada seorang hamba berbuat dosa tapi dia tetap memohon ampun, Allah maghfirli dambi, Allah ampuni dosaku. Maka Allah berfirman, adnaba abdi damban fa'alima anna al-warban yaghfiru damba wa ya'khudhu bid-damb. Hambaku ini berbuat dosa, tapi dia tahu Tuhannya itu bisa menyiksa karena dosa, tapi bisa mengampuni dosa kalau bertobat. Dia masih bertobat kepada aku ampuni dosanya. Tapi dia ngulang lagi berbuat dosa. Maka orang itu beristighfar lagi kepada Allah. Allah pun berfirman, ini hamba berdosa, tapi masih yakin Tuhannya masih mengampuni dosa, dan dia takut dia akan disiksa karena sebab dosanya. Aku ampuni dia. Mengulangi lagi. Maka Allah menyatakan, aku tetap mengampuni dosanya dia. Hadits ini bukan untuk membangkitkan kita supaya memperbanyak dosa, tapi kita memperbanyak tobat. Asal kamu yakin Tuhan kamu itu adalah rahmat cinta kepada kamu, kalau bertobat jangan pernah kamu tinggalkan tobat. Dan tobat itu ada beberapa tingkatan. Ada taubatul mukminin, tobatnya orang yang beriman biasa, awamul mukminin, yaitu bertobat daripada dosa. Ada tobatnya sholihin, taubatus sholihin. Ini bukan hanya bertobat karena perbuatan dosa atau meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah tobat. Nyesel dia. Melakukan yang makruh, bahkan yang mubah. Itu nyesel dia. Kenapa enggak bernilaikan taat? Ini taubatus sholihin. Ada lagi taubatus siddiqin. Taubatus siddiqin ini bukan hanya tobat daripada yang mubah, yang syubhat, tapi tobat amma siwallah. Mikir selain Allah tobat. Ada apa saya mikir dunia, ada apa saya mikir jabatan, astagfirullahaladzim. Tidak ada yang lebih hebat daripada derajat di sisi Allah. Ini taubatus siddiqin. Kalau tobatnya Nabi Muhammad, itu adalah karena irtiqaul magam fi kulli lahbah. Setiap detik Nabi itu semakin sempurna, saudara. Sehingga Nabi itu istighfarnya enggak berhenti, tobatnya berhenti. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tapi karena Nabi itu lebih meningkat ibadahnya, kesempurnaannya. Tak kasih gambaran. Ada seseorang sholat nih, kan bagus. Sholat yang kedua, sholat yang pertama pakai celana, pakai kaos. Sholat yang kedua pakai gamis, pakai serban, pakai minyak wangi. Melihat sholat yang kedua, sholat yang pertama diistighfar, astagfirullah. Kok begitu anak sholat ya? Kok sholat kok pakai pakaian biasa? Sholat yang ketiga pakai siwak. Dia karena mengetahui 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Astagfirullahaladzim, kok anak enggak pakai siwak sholat anak? Sholat yang keempat, sholatnya berjamaah. Asalnya sholat sendiri, diistighfari sholat sendirinya. Astagfirullah, kenapa enggak sholat berjamaah? Jamaah ada di rumah, kemudian dia sholat yang kelima, sholat jamaah ada di masjid. Dia diistighfari. Astagfirullah, kenapa enggak ke masjid? Setiap langkah 1 pahala, diampuni 1 dosa, diangkat 1 derajat. Belum lagi iktikafnya. Asalnya di shaf terakhir, sholat berikutnya shaf di pertama, diistighfari. Terus demikian. Nabi itu setiap detiknya, setiap nafasnya lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna.
Karena itu beliau beristighfar karena melihat derajat sebelumnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebagian ahli tafsir menyatakan ay walal lahbatul akhirah khairul laka min lahbatil ula. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ada di sini, ya, sehingga dikatakan tuba liman wajada fi sahibati istighfaran katsira. Beruntung ya orang kalau catatan malaikat ini banyak catatannya istighfar banyak, istighfar banyak, istighfar banyak. Hitung saudara, hitung. Dikrut dunia sama istighfar lebih banyak. Mana dicatat oleh Raqib Atid ini? Beruntung sekali catatan Raqib Atid mencatat istighfar Anda banyak sekali. Terakhir, setiap majelis maka hendaknya kita menutup majelis dengan istighfar. Diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, araka ma tajlis majlisan wala tatlu Qur'anan wala tusalli salatan illa khatamta biha ulil kalimat. Ya Rasulullah, kenapa setiap aku lihat di majlis Anda, bahkan setelah baca Quran Anda, bahkan setelah sholat Anda, kok Anda selalu membaca ini? Kata Nabi, qala na'am, iya, aku selalu baca itu. Man qala khairan khutima lahu tabi' ala dalikal khair. Siapa orang yang baca doa ini setiap perbuatan baik, maka udah ditok makbul ini doa. Makbul ini amalan. Nah, ini adalah amalan betul-betul baik yang diresmikan, nah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya di majlis itu ada kesalahan, maka doa itu akan sebab kafarah daripada kesalahannya, menjadi sebab untuk dihapus dari itu kesalahannya. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dibaca, Pak. Jadi kita ini habis baca Quran masih harus istighfar. Habis sholat istighfar. Kenapa? Karena kita tidak boleh menilai ini adalah amal yang terbaik saya. Kebaikan kamu masih kurang dibandingkan dengan kebesaran Tuhan kamu, dibandingkan daripada amal-amal yang soleh sebelum kamu. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ulama menyatakan siapa yang ia mendapatkan 4 hal, maka dia tidak menjadi haram mendapatkan 4 hal. Ada sebab, ada akibat. Kalau Anda mempunyai 4 sebab, maka kamu tidak menjadi 4 sebab. Pertama, kamu akan mendapatkan pahala 4 sebab. Pertama, man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Siapa yang dia dikasih oleh Allah banyak berdoa, berarti dia tidak akan menjadi haram untuk diijabahi doanya oleh Allah. Doa jangan sekali, sering kali, maka kamu akan doa kamu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ruziqal istighfar lam yughfar mal maghfirah. Siapa orang yang dia dijadikan beristighfar, maka tidak ditolak untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak istighfar, segede apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ruziqa syukur lam yuhram al-mazid. Siapa orang yang dia tadi itu selalu bersyukur dalam segala nikmat yang Allah berikan, berarti dia tidak akan diharamkan untuk ditambah nikmatnya oleh Allah sampai ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa man ruziqa taubah lam yuhramil qabul. Siapa orang yang diberi rezeki untuk selalu bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan ditolak oleh Allah, selalu diterima amalnya oleh Allah, selalu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ayo kita tanamkan betul, kita kuatkan diri kita untuk bertobat daripada segala maksiat, dan masuk Ramadan betul-betul kita menjadi orang yang siap perang dengan hawa nafsu kita, perang dengan setan kita,
perang dengan segala pemikiran negatif kita, sehingga betul-betul Ramadan akan menjadi syahrul ibadah, Ramadan akan menjadi syahrul Quran, Ramadan akan menjadi syahrul siam, Ramadan akan menjadi syahrul siam. Idza salima Ramadan salimatis sanah kulluha. Kalau Ramadan bagus, seluruh tahun akan bagus. Ramadan baik, seluruh tahun akan menjadi baik. Mudah-mudahan berkat Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah rahmati kita. Allah buka segala yang menutup hati kita, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita masuk Ramadan bisa meninggalkan semua maksiat dan beri kekuatan untuk bisa meningkatkan taat. Mudah-mudahan Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Attas dan saudara Habib Muhammad, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Tahun yang akan datang bertemu dengan lebih sehat, lebih afiat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.